اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، باقی رہیں، ترقی کریں، جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ آپ اگر آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ابھی ایک نیا نمبر جس پر ہم نے کنورٹ کیا ہے ہمارے وائرل نیوز کے اکاؤنٹ کو، وہ نمبر ہے 9637541786۔ اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی نمبر پر آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، 200، 500، 1000، جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، پابندی سے آپ مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر اس میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ترکی سے تقریباً 1,00,000 اسرائیلی اہلکاروں کو ترکی چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی حمایت سے اسرائیلی اہلکاروں پر حملے کا خطرہ ہے۔ ترک سیاحوں کا فوری طور پر واپسی سے انکار کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے۔ تل ابیب سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس پر مشتمل سیکورٹی اداروں نے ترکی میں انسپکٹر یا اس سے اعلیٰ رینک کے سیاحوں کو، ٹورسٹ کو فوری طور پر اسرائیل واپسی کے آدیش، ہدایت جاری کر دی ہے۔ ترکی سیر و سیاحت کے لیے آنے والے دسیوں اسرائیلی سیاحوں نے تل ابیب حکومت کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا۔ حالانکہ ایران کی جانب سے ان سیاحوں کے قتل اور اغوا کا ایک منصوبہ، ایک پلان بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی حکام نے ترکی کی سرزمین پر ایرانی خفیہ سیل کے ارکان کی موجودگی سے متعلق خبردار کیا تھا کہ جو سپاہ پاسداران انقلاب کے افسروں اور سائنسدانوں کے حالیہ قتل کی وارداتوں کے بعد انتقامی کارروائیوں کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ترکی نے ایک ایسے خفیہ سیل سے وابستہ فرد کو گرفتار کیا ہے۔ تحقیقات کے دوران ان افراد نے اسرائیلی سیاحوں کو قتل کرنے سے متعلق ارادے ظاہر کیے ہیں۔ اسی وجہ سے باقاعدہ اسرائیلی حکام کے ذریعے سے، سیکورٹی ذرائع کے ذریعے سے وہاں ترکی میں جو سیاح ہے اسرائیلی اہلکاروں کے، ان کو ترکی چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت چائنا کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے
रशिया की हिमायत करने पर चाइना को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि चाइना तारीख की गलत सिमत खड़ा है। अमेरिका ने बुध के दिन रशिया के साथ चीन की तरफदारी पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया कि जिन ममालिक ने यूक्रेन पर हमला करने में रूसी सदर पुतिन का साथ दिया वो तारीख की गलत सिमत पर खड़े हैं। महकमा खारिजा के तर्जमान ने कहा कि चीन गैर जानिबदार होने का दावा करता है, लेकिन इसके रवैये से जाहिर होता है कि वो रशिया के साथ करीबी ताल्लुकात में सरमायाकारी जारी रखे हुए हैं। कबल अजीज चीनी सदर ने अपने रूसी हम मनसब पुतिन से फ़ोन पर बात की थी। टेलीफोन पर बात करते हुए चीनी सदर ने कहा था कि उनका मुल्क रशिया की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करता है। चीनी सदर ने कहा कि उनका मुल्क रूस के साथ मुस्तहकम मजबूत दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि अक़वामी मुत्तहदा UNO के इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स की सरबराह ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों पर तालिबान की जानिब से मुनज़्ज़म इदारा जाती जबर पर तनकीद करते हुए ख़बरदार किया है कि उन्हें तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। डॉन अखबार में शाये गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद अफ़गान शहरी अपने दौर के तारीक तरीन लम्हात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर तालिबान के कब्ज़े के बाद से जिनसी तफरीक़ की मज़म्मत की। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हज़ारों लड़कियों को सेकेंडरी तालीम तक पहुँचने से भी रोक दिया गया, जबकि ख़वातीन को भी कई सरकारी नौकरियों में वापस आने से रोक दिया गया। इसलिए ख़वातीन पर मुनज़्ज़म जबर पर अक़वाम मुत्तहदा ने तालिबान पर तनकीद की। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इज़राइल आतंकवाद के नए नए खेल खेलता रहता है, लेकिन कमाल यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो गोदी मीडिया है वो इज़राइल को आतंकवादी या इज़राइल के टेररिज्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलती है। खैर, इज़राइल ने जो शाम पर हमला किया है इसको लेकर रूस ने ज़बरदस्त अंदाज में नाराज़गी का इजहार किया और रूस ने इज़राइली सफ़ीर को बुलाकर इज़राइली फ़ज़ाई हमले को बिला जवाब नाजायज़ करार दिया। इज़राइली फ़ज़ाइया ने 10 जून को सुबह सवेरे शाम में अपने अहदाफ को निशाना बनाया था। इज़राइल के इस हमले की वजह से दमिश्क का बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट बंद हो गया था। इस सिलसिले में मास्को में मौजूद इज़राइली सफ़ीर को दफ्तर ख़ारिजा बुला करके रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा ने तशवीश का इजहार किया और इज़राइल के फ़ज़ाई हमले को बिल्कुल नाजायज़ करार दिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन से फ़ोन पर बातचीत की और मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन के लिए अब खबरें आ रही कि यूक्रेन के लिए बहरी जहाज शिकन मिसाइलों समेत अमरीकी हथियारों की नई खेप आ रही है। अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से इस तस्दीक के बाद कि उनका मुल्क यूक्रेन को भारी हथियार फराहम करने के लिए काम कर रहा है, अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध के रोज़ एक नए फौजी इमदादी पैकेज का यूक्रेन के लिए ऐलान किया। उन्होंने एक बयान में वजाहत की कि इस इमदाद में तोप खाने के स्पेयर पार्ट्स, इजाफी मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल होंगे, जिनकी कुल मालियत $1 अरब है। अपने यूक्रेनी हम मनसब यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए अमरीका की हिमायत का सपोर्ट का ऐलान किया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि
एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संदीप प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।